نہیں رہی تبدیلیاں کیوں نکالا مجھے؟ تو ہم آپ کی بھی سینڈ بجا دیں گے. Get him out of here. Get out. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج بھی بات کریں گے انہی ایشوز کے بارے میں جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بون آف کنٹینشن بنے ہیں. آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور بڑا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا. آج وہ تمام بل قومی اسمبلی میں پیش ہوئے یا ہونے تھے کہ جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وجہ تنازعہ یا بون آف کنٹینشن بنے ہوئے ہیں، جس میں سب سے جو مقدم ہے وہ نیب کا بل ہے. نیب کا بل البتہ قومی اسمبلی کی ہلڑ بازی کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکا، لیکن یو این ایس سی میں ترمیم کا جو بل ہے وہ ضرور پیش ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو دوسرا بل ہے وہ بھی وہاں پہ پیش ہو گیا. لیکن نیب کا بل، میوچل لیگل اسسٹنس کا بل، یہ جو فیٹ ایف کے قوانین میں ترامیم کے حوالے سے جو سہولت دینے کے لیے، جو مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے قوانین میں، تاکہ پاکستان کو فیٹ ایف کی کم از کم بلیک لسٹ میں نہ جانا پڑے، اس پر آج بحث ہونی تھی. لیکن جس طرح سے قومی اسمبلی میں آج سچویشن رہی، جو آج قومی اسمبلی مچھلی بازار بنا رہا، وہ تمام پاکستان نے دیکھا، تمام لوگوں نے دیکھا. اب حکومت اپنی بات پہ بضد ہے کہ وہ اپوزیشن کو کوئی این آر او نہیں دے گی، اور حکومت وہی بات دہرا رہی ہے کہ جو اپوزیشن ترامیم چاہتی ہے، یا جو اپوزیشن مختلف بلز کے بارے میں، یا میوچل لیگل اسسٹنس یا ایف اے ٹی ایف کی مختلف ترامیم کے حوالے سے، شقوں کے حوالے جو تجاویز رکھتی ہے یا جو اوپینین رکھتی ہے، جو رویہ رکھتی ہے، وہ قومی مفاد کے خلاف ہے. اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، جو آپ نے کرنا ہے گورنمنٹ نے اپنی کر کے دیکھ لیں، پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اپوزیشن تاڑی لگاتی ہے آل پارٹیز کانفرنس کی، لیکن حکومت کہتی ہے کہ چاہے ہماری گورنمنٹ چلی بھی جائے، ہم نیب بل پہ کوئی این آر او نہیں دیں گے. اب سے کچھ دیر پہلے حکومت کے بڑے اہم سرکردہ لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور اس میں انہوں نے نیب ترامیم جو اپوزیشن کی طرف سے پروپوزڈ ہیں ان کو این آر او نہیں، این آر او پلس پلس قرار دے دیا. اب کل پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. جو آج قومی اسمبلی کا ماحول نظر آیا، کیا کل بھی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں یہی ماحول نظر آئے گا، اور قانون سازی آگے کیسے بڑھے گی؟ اور بھی دیگر اہم سوالات ہیں، خاص طور پہ گورنمنٹ ورسز اپوزیشن، نیب ترامیم، نیب بل کے حوالے سے. اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور میرے پاس حکومت کی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بڑی اہم مرکزی اور سرکردہ شخصیت آج موجود ہیں. مشیر داخلہ و احتساب ہیں بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر صاحب. السلام علیکم بیرسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. جی السلام علیکم. ایک تو جو آج قومی اسمبلی میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے، ایک یو این ایس سی کا بل اور ایک اور بل تو ہے وہ وہاں پہ پیش ہو گیا، منظور بھی ہو گیا، بٹ نیب کا بل، ایم ایل اے کا بل وہ پیش نہیں ہو سکا. اب کل پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہے، تو کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کل کیا ہوگا؟ کل بھی ہم آج والی سچویشن دیکھیں گے قومی اسمبلی کی؟ دیکھیں آج کی جو سچویشن ہے بڑی میں سمجھتا ہوں ایک وہ غیر ضروری سچویشن اس لیے تھی کہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ اپوزیشن کے لوگ بات کریں گے، حکومتی لوگ بات کریں گے. تو جب پہلے خواجہ آصف صاحب کو موقع دیا گیا اور اس کے بعد راجہ پرویز صاحب نے تقریر کی، خواجہ صاحب کی تقریر میں کچھ پرسنل اٹیکس تھے اور وہ ریکارڈ کا حصہ بن گئے، اور رولز جو ہیں ان کے مطابق پرسنل ایکسپلینیشن شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک صاحب کی بنتی تھی. اس کے لیے جب موقع مانگا گیا تو ایک رقص کریٹ کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے،
स्पेशली JUIF के लोगों ने वो मौका नहीं दिया, क्योंकि वो बड़ा एक ज़रूरी था कि वो पॉइंट ऑफ जो क्लैरिफिकेशन था वो शाह महमूद कुरैशी साहब कर पाते। ठीक। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब के रिबटल के लिए हमने स्पीकर साहब को मेरा नाम दिया हुआ था हमारी पार्टी की तरफ से, और राजा परवेज शरीफ के रिबटल के लिए मुराद सईद साहब ने बात करनी थी जी। लेकिन मौका नहीं मिल सका और वो बात नहीं हो सकी। जहां तक बिल्स की बात है तो इस वक्त टाइम बाउंड बिल तो 3 थे, जिनमें से 2 आज नेशनल असेंबली में से पास कर दिए गए। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल ऑलरेडी नेशनल असेंबली से पास हो चुका है और सेनेट की कमेटी स्टेज के ऊपर है और वहां टाइम लैप्स कर गया है, इसीलिए जॉइंट सेशन हो रहा है। अब देखिए, हम जितने पिछले दिनों में अपोजिशन के साथ भी बात करते रहे, नैब लॉज के ऊपर भी बात होती रही, वो इस कॉन्टेक्स्ट में ही है कि पहले आप दोनों को डीलिंक करें। नैब की अमेंडमेंट्स फैटफ से रिलेटेड कवानीन से मुतल्लिक नहीं है। फैटफ के जो कवानीन हैं वो कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं होने जा रही जिसके ऊपर अपोजिशन को रोकना चाहे, सिवाय म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बिल के, और उसके ऊपर भी हम ये समझते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट ही ज्यादा ही इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन इसको एक नेशनल इशू को नैब की उन अमेंडमेंट्स के साथ नथी करना जो अपोजिशन चाहती है और जिनका जिक्र मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, वो मुनासिब नहीं है। आपने तो इसको NRO प्लस करार दे दिया। जी देखें, वो अमेंडमेंट्स किसी सूरत भी जुडिशियल स्क्रूटनी पे अपहोल्ड नहीं कर सकती। ये मेरे पास मौजूद है, मैं आपसे इस पर बात भी करूंगी। जो अपोजिशन की 34-35 तजावीज थी जिनको आपने 34-35 पंक्चर भी करार दिया, बट कल हम मुश्तरका इजलास कहा जी, वो 34 टांके हैं इनके। 34 टांके, चले हम टांके कह लें, पंक्चर ही होता है ना, टांका इंग्लिश में पंक्चर हो जाता है, तो 34-35 पंक्चर। ये इसमें कशीदाकारी ज्यादा थी, ये ट्यूब के ऊपर पंक्चर नहीं थे, ये कशीदाकारी थी। बड़ी क्राफ्टली ये ड्राफ्ट हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल हैं इस वक्त। जो इनकी प्रपोजल्स हैं उनको देख लें। वो तो लिटरली मेरे ख्याल है जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फातिहा पढ़ने के मुतरादिफ है। कल शाहिद खान मेरे प्रोग्राम में थे और उन्होंने ये शदीद एतराज उठाया कि जी हमारी तो एक बंद कमरे में मुलाकात हो रही थी, बंद कमरे में डिस्कशन हो रही थी, गवर्नमेंट किस तरह इसको ओपन कर सकती है जो उनकी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, तो शाह महमूद किस तरह से कौमी असेंबली में ये पब्लिक कर सकते हैं, इस पे क्या कहते हैं आप? देखिए गरीदा, बड़ी सिंपल सी बात है, लेजिस्लेशन बंद कमरे में नहीं होती। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बंद कमरों में हो सकते हैं, लेकिन जो आप लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं, जो कानून साजी आप करना चाहते हैं, वो तो ऐवान में ही हो सकती है ना। उसकी एक एक शिक के ऊपर पब्लिकली उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। बल्कि मौजूद माशरों में कवानीन में तरामीम के लिए पहले वाइट पेपर्स इशू किए जाते हैं, वो शाया किए जाते हैं, अवाम की राय भी ली जाती है। ये जो अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे हैं, जिनको मैंने आज 34 टांके कहा है, ये आप तकसीम कर दें अवाम के अंदर, अवाम बता दे। ये मैंने भी ये पढ़े हैं, इसके जो खास तौर पे जो मोटे प्रपोजल्स हैं वो बड़े अजीब से लग रहे हैं। मैंने भी ये पढ़े हैं। आपके बाद अपोजिशन के लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम सवाल भी करेंगे कि ये वाकई फिर तो नैब टूथलेस हो जाएगा अगर ये वाली तजावीज़ आप लोग मान लेते हैं। बट कमिंग टू द क्वेश्चंस फॉर यू, कल पार्लियामान में क्या होने जा रहा है? कल आप तमाम बिल यकतरफा तौर पे मंजूर करवा लेंगे या अपोजिशन को कहीं साथ लेके चलेंगे? और आज प्राइम मिनिस्टर से भी कुछ देर बाद आपकी टीम के बाकी लोगों की मुलाकात है, जाहिर है उसमें भी इस पे सोच विचार होगी, स्ट्रैटेजी तय होगी। तो क्या करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात में और कल पार्लियामान के ज्वाइंट सेशन में? जो पार्लियामान में कल की चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से तो बड़ी वाज़ेह हमें डायरेक्शंस हैं, उनकी रहनुमाई है कि देखिए जो अवाम से वादा करके एक शफाफ एहतसाब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, उससे तो किसी तरीके पीछे नहीं हट सकती। ठीक। एहतसाब के कानून को लेके हमने अपोजिशन में पहले भी एक अमेंडमेंट लाए हुए हैं थ्रू एन ऑर्डिनेंस जो लैप्स कर गया, वो आज भी कमेटी स्टेज के ऊपर मौजूद है। ठीक। वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके ऊपर हम अपोजिशन से पहले भी बात करते रहे हैं, अब भी बात करने के लिए तैयार हैं। आज भी ऑन फ्लोर ऑफ हाउस, कल भी फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये ऑफर की दोबारा कि आपने नेगोशिएशन से वॉकआउट किया है, हम आज भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और वो किसी बंद कमरे की बात नहीं है, वो बड़ी एक असूली सी बात है जो आप इसके अंदर असूली तरामीम करना चाहते हैं, जो आप समझते हैं। कल अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे या एकतरफा तौर पे मंजूर करवा लेंगे तमाम बिल?
جی سوری میں بات نہیں سن سکا. میں نے کہا کل اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے جوائنٹ سیشن میں یا یک طرفہ طور پہ منظور کروا لیں گے بل؟ نہیں ہماری تو پوری کوشش ہوگی کاوش ہوگی کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ چلے. یہ ایک نیشنل ایشو ہے. ہم نیب کے لا کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں فیٹف سے ریلیٹڈ 3 بلز کی, اور یہ ایک نیشنل ایشو ہے, یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. آپ اس کو پرسنل سیکیورٹی کے ساتھ منسلک نہ کریں. ہم آج بھی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, عید کے بعد بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی. آپ جو ایشوز ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیے, ورنہ پھر جو ووٹنگ ہوگی اس میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. ٹھیک. اچھا, یہ جو نیب کی پروپوز امینڈمنٹس ہیں اس میں ایک پوائنٹ, بہت سارے پوائنٹس تو خیر ہیں, ایک پوائنٹ ہے کہ جی منی لانڈرنگ کا لا پہلے سے موجود ہے, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010. تو نیب کے دائرہ اختیار سے منی لانڈرنگ کی چیزیں نکال دی جائیں, اور یہ نہیں کہا جا رہا آپ سے, این آر او نہیں مانگا جا رہا, یہ اپوزیشن کا موقف ہے کہ آپ کیسز بند کر دیں یا منی لانڈرنگ کی تحقیقات نہ کریں. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 موجود ہے, اس کے تحت کارروائی کریں, نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیں. اس کو نہ ماننے میں کیا ہچکچاہٹ ہے؟ غریدہ, میرے خیال ہے اپوزیشن والے یا تو بہت سادہ لو ہیں, یا عوام کو سادہ لو سمجھتے ہیں, یا حکومت کو سادہ لو سمجھتے ہیں. اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 جس کو عاملہ کہا جاتا ہے, اس کے اندر کوئی ادارہ تو نہیں ہے. وہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ایک آفینس آف منی لانڈرنگ کو ایکسپلین کرتا ہے, اس کی ڈیٹیکشن کا طریقہ بتاتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ اس آفینس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ 4-5 ادارے ہیں جو ان کو ڈیل کریں گے ایز پر دا سبجیکٹ میٹر. ٹھیک ہے. اس میں نیب ہے, جہاں پہ پبلک آفس ہولڈر ہوگا, کرپشن کا معاملہ ہوگا, ساتھ منی لانڈرنگ ہوگی, نیب کے پاس جائے گا. اگر بینکنگ سے ریلیٹڈ ایشو ہوگا, فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوگی, عام آدمی ہوگا, ایف آئی اے کے پاس جائے گا. نارکوٹک سے ریلیٹڈ ہوگا تو اے این ایف اس کو پروسیکیوٹ کرے گی. اگر وہ کوئی ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہوگا تو سی ٹی ڈی اس کو پروسیکیوٹ کرے گی. تو اور اگر ٹیکسیشن کا ہوگا, ٹیکس ایویژن میں منی لانڈرنگ ہوگی تو اس کو ایف بی آر ریلیٹ کرے گی. جو اپوزیشن چاہ رہی ہے منی لانڈرنگ کو ڈیلیٹ کر کے نیب سے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عام آدمی تو منی لانڈرنگ نہیں کر سکتا, اس کے لیے کڑا قانون موجود ہے, لیکن اگر سیاستدان کرے گا اور با اثر سیاستدان منی لانڈرنگ کرے گا تو اس کو اجازت ہونی چاہیے. یہ ہے ٹرانسلیشن اپوزیشن کی پروپوزل کی. اچھا, یہ آپ بڑی ایک ڈیمنگ ٹرانسلیشن کروا رہے ہیں, لیکن بہرحال اس میں سے آپ اس کو پڑھ لیجئے, کسی قانوندان سے مشورہ کر لیجئے, اس کی ٹرانسلیشن یہی بنتی ہے. یہ جو ان کی پروپوز امینڈمنٹس ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ جی ایک تو 5 سال سے پرانا کوئی کیس جو ہے وہ نیب نہیں کھولے, 1 ارب سے کم والا کیس جو ہے وہ نیب نہیں کھولے, اگر ثابت نہ ہو جب تک انٹینشن کرپشن کی تب تک وہ کیس نہ. تو یہ بڑی ویگ سی پروپوزلز تو ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. ایک اور گورنمنٹ نے, اپوزیشن نے پروپوزل دی تھی پارلیمان کے حوالے سے کہ اگر نیب سے کوئی مجرم سزا یافتہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کو پارلیمان سے نااہل نہ کیا جائے. اس میں لاجک ان کا یہ تھا کہ جب تک آپ اپیل کا حق یوٹیلائز نہیں کر لیتے تب تک آپ اس کی پارلیمان کی سیٹ, آپ اس کا جو رائٹ ہے اس کو اس سے محروم نہ کریں. اگر اپیل میں وہ بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ جاتا ہے, اس کے اوپر سے کنوکشن ختم ہو جاتی ہے, تو اس کو سیٹ تو واپس نہیں ملے گی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہے ان کی تجویز اپوزیشن کی؟ دیکھیے غریدہ, یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا. آپ ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جہاں پہ پورے فیکچول چیزیں ایویڈنس گزرتا ہے, ایک سیشن جج کی عدالت میں وہ کیس گزرتا ہے, پوری اسکروٹنی سے گزرتا ہے, اس میں سے گزرنے کے بعد ایک شخص کو کنوکشن ہو جاتی ہے اور وہ جیل چلا جاتا ہے. یہ امینڈمنٹ یہ کہہ رہی ہے وہ جیل میں ہی رہے گا کیونکہ کنوکٹڈ ہے. اپیل کرنے سے اس کی کنوکشن تو ختم نہیں ہو جاتی, نہ اس کا سینٹنس ختم ہوتا ہے. وہ کنوکٹڈ رہے گا, جیل میں ہوگا, لیکن وہ پارلیمان کا ممبر ہوگا. اس سے بڑا کوئی مذاکرہ خیز پروپوزل ہو سکتا ہے. لیکن اپیل کے بعد اگر فیصلہ اس بندے کے حق میں آ جاتا ہے, اپیل کے بعد اگر فیصلہ اس ایم پی کے حق میں آ جاتا ہے تو اس کو سیٹ تو واپس نہیں ملے گی نا. ہمیشہ یہ کہتے ہیں there is a face behind the case. مجھے یہ پوری امینڈمنٹ پڑھ کے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی کہ there are faces behind these amendments. ایک پروپوزڈ امینڈمنٹ کے پیچھے 10 ملزمان چھپے ہوئے ہیں جن کو اس میں سے بریت ملتی ہے. تو قانون سازی پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی ہے, ایک سبجیکٹ میٹر کے لیے ہوتی ہے. وہ اس طرح سے آپ اپنے پرسنل ایجنڈا, آپ پارلیمان میں اس لیے نہیں آئے
کہ آپ پرسنل ایجنڈاز کو پرسو کریں. آپ نے نیشنل کازز کو پرسو کرنی ہے, عوام کی چیزوں کو پرسو کرنا ہے, پرسنل ایجنڈاز کو پرسو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جو ایف اے ٹی ایف کے 3 بلز ہیں, لیٹس سپوز اس پہ اپوزیشن آپ کے ساتھ آن بورڈ آ بھی جاتی ہے, خاص طور پہ ایم ایل اے کا جو شق ہے, جو کلاس ہے, جو بل ہے, اس پہ آپ کے ساتھ آ بھی جاتی ہے, لیکن یہ نیب بل کا کیا ہوگا, نیب کی پروپوز امینڈمنٹس کا کیا ہوگا؟ اس پہ تو بہت شدید قسم کا سنگین ڈیڈ لاک نہیں ہو سکتی. آپ کسی صورت بھی جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اور جو اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین ہیں ان کے اوپر کوئی اس طرح کی سودے بازی نہیں کر سکتے, چاہے گورنمنٹ چلی جائے. دیکھیں وہ ہاسٹیج نہیں کر سکتے ہمیں اس سے, اور ویسے بھی اپوزیشن کی طرف سے آئی ہے کہ اب اس کو ڈیلنگ کریں گے, تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ ٹمارو. میرا خیال ہے اس کو بہت زیادہ اس طرح سے نہ کیا جائے. ان کے کنسرنز تھے اپنے کیسز کو لے کے, اپنے معاملات کو لے کے, ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن جو قانون سازی کا ایک عمل ہے, جو آپ کے دیگر قوانین ہیں, وہ تو چلنے چاہیے, وہ پاس ہونے چاہیے. اپوزیشن اس میں حصہ ڈالنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے, نہ ڈالنا چاہے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں سپورٹ دے گا. اپوزیشن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کانشیس کی آواز سنیں گے, ضمیر کی آواز سنیں گے, اور شاید اس پہ ووٹ کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں, زبردست, بہت اچھا. یہ تو آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سارا کچھ سمجھا دیا, اینڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ واقعی, تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے, قانون سازی ہو سکے, اور ملک اور عوام کی جو ہے ذرا بہتری ہو سکے. بٹ ایک اور آج ایشو ارائز ہو گیا, اور وہ 2 معاونین خصوصی کے استعفوں کا, اور وہ جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں, ناقص کارکردگی, مس کنڈکٹ, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یہ استعفے کیوں لیے گئے؟ دیکھیے میں ناٹ پریوی ٹو دیز تھنگس. میری اطلاع کے مطابق انہوں نے استعفیٰ دیا اور استعفیٰ قبول کر لیا گیا. اب اس کے پیچھے کوئی چیزیں ہیں, جب وہ ریکارڈ پہ آتی ہیں تو تبھی سامنے ہوں گی. مجھے نہیں علم کہ وہ اس کے بہت زیادہ کچھ چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ وہیں پر ہی ہوتے ہیں نا, پی ایم آفس میں, پی ایم سیکریٹریٹ میں, جہاں باقی معاونین, مشیران, وہ سب وہیں پر موجود ہوتے ہیں. بہت بڑا دفتر ہے, وہ سارے ایک کمرے میں نہیں بیٹھے ہوتے, مختلف لوگ ہوتے ہیں, تو I'm not privy to these things. چلیں, آپ نے اچھا لاجک دے دیا, آپ نے اچھا پہلو بچا لیا. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر صاحب. آپ کو پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ میں بھی جانا ہے ریگارڈنگ جو کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے, جو قانون سازی پہ آگے بڑھنا ہے. ہم بھی پروگرام میں آگے بڑھیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی نیب بل پہ, باقی جو 3 بلز ہیں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ان پر, اور کل پارلیمان کے ہونے والے مشترکہ اجلاس پہ اپوزیشن سے ان کی رائے لیں گے, ان سے بات کریں گے, سوالات کریں گے. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور اب مزید بات کو آگے کی طرف بڑھائیں گے. نیب کا بل پروپوز ڈرافٹ جو حکومت کی طرف سے آیا تھا, اور اس کے بعد مزید پروپوز امینڈمنٹس جو اپوزیشن کی طرف سے آئیں, جن کو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ این آر او پلس ہے. اگر اپوزیشن کی تجاویز مان لی جاتی ہیں تو احتساب کا ادارہ ختم ہو کے رہ جائے گا, اور اپوزیشن قومی مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے. اور خاص طور پہ ایف اے ٹی ایف کے 3 بل, اب حکومت نے کل بلا لیا ہے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس, جو قومی اسمبلی میں آج ہوا, جو حال ہوا بدحال ہوا. کیا کل مشترکہ اجلاس میں بھی اپوزیشن اسی طرح کا رویہ رکھے گی؟ کل کیا ہوگا, اور نیب کے اس بل کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ سب جناب سوالات اٹھائیں گے. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون, ان دونوں جماعتوں سے بڑے زبردست گیسٹس, بڑی زبردست شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں. مسلم لیگ نون اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما, پنجاب میں سابق وزیر قانون رہ چکے ہیں, قانون کو بڑی گہری نظر سے سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر رہے ہیں مرکزی سرکردہ رہنما ہیں فاروق حبیب صاحب, پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں. فاروق صاحب, آپ سے تو ذرا میں بعد میں سوال کروں گی. رانا ثناء اللہ, پہلا سوال آپ سے, یہ جو 34-35 جن کو آج بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا کہ 34 یا 35 پنکچر ہیں یا ٹانکے ہیں, یہ جو آپ لوگوں کا پروپوزڈ امینڈمنٹ کا ڈرافٹ ہے, اس میں 2-3 چیزیں یہ بڑی عجیب و غریب ہیں. مثال کے طور پہ 1 ارب روپے سے کم کی اگر کوئی بھی کرپشن یا کوئی بھی اس قسم کی چیز ہو تو نیب اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا.
नंबर 2 ये कि जितने भी गवर्नमेंट के मंसूबे हैं, जितने भी पब्लिक मंसूबे हैं, अगर वो सीसीआई में हैं, अगर वो ईसीसी में हैं, अगर वो कैबिनेट में हैं, अगर वो एक्नेक में हैं, अगर वो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उस पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी कि पब्लिक मंसूबों में अगर करप्शन हो तो नैब कार्रवाई नहीं कर सकता। 5 साल अगर किसी चीज को हो जाए केस को तो नैब उसे खोल नहीं सकता। यानी कि हर टर्म किसी ना किसी गवर्नमेंट की महफूज कर दी गई है कि वो उस अपनी टर्म के अंदर खुल के जो पैसा माल बनाना है बनाए, उसके बाद उसे कोई ना पूछ सके। राना सनाउल्लाह साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि एक ही बात को अगर आप मुख्तलिफ रुख से करें तो वो फिर बात जो है वो यानी अजीब लगती है। मिसाल के तौर पे इस बात के ऊपर गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी ये ऑफ एंड ऑन गुफ्तगू में मुतफिक रहे हैं कि नैब में मेगा करप्शन के जो है वो केसेस आने चाहिए। ठीक। और इसके ऊपर पहले एक बात आपस में कंसेंसस हुआ था कि जी 50 करोड़ रुपए का जो है ना वो रखी जाए इसकी लिमिट। ठीक। और ये बात इस वक्त भी बाकायदा जो है वो कोर्ट्स में भी डिस्कस हुई है, वहां पे भी ये ख्याल पाया जाता है कि नैब जो है इसे मेगा करप्शन प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो मुख्तस होना चाहिए, ताकि वहां पे बेजा जो है वो लोड ना हो और मामला जो है वो फिर जो है वो डिले का शिकार ना हो। बाकी एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट मौजूद है, एफआईए का डिपार्टमेंट मौजूद है। एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट में भी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, पर्चा हो सकता है। लेकिन नैब को मेगा प्रोजेक्ट के लिए या मेगा करप्शन के केसेस के लिए जो है वो ये अमूमी राय है कि इसको रखा जाना चाहिए। उसकी आपने लिमिट जो है अगर 1 बिलियन नहीं रख रही 50 करोड़ रख ले, 50 करोड़ नहीं रख रही आप 5 करोड़ रख ले, जब 50 रुपए रख लेंगे इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। आप कहेंगे जी 1 रुपए से शुरू होगा, अब नैब तो चलो 1 रुपए से शुरू हो जाए। दूसरी बात आपने की है जो वो सीसीआई वाली या कैबिनेट डिसीजन वाली, देखें इस बात के ऊपर जब ये बात हो रही थी तो गवर्नमेंट की पूरी टीम मुख्य थी कि देखें जी जो कैबिनेट लेवल पे डिसीजन हो, या जिस तरह से आप ये ईसीसीआई का डिसीजन है जो ये चीनी की जो डकैती हुई है आम आदमी के साथ, तो उसकी जैसे वो बात हो रही है। और ये जो यानी कैबिनेट लेवल पे या ईसीसी लेवल पे जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं और उन पॉलिसी डिसीजन को करने वाले 20-20, 25-25 लोग जो है वो बैठे होते हैं, तो वहां पे भी जो है वो इन कवानीन के इत्तलाक का ना होना जो है ये भी एक अमूमी राय जो है ये पाई जाती है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट भी जो है वो मुतफिक है। बाकी जहां तक आपने दूसरी बातें की है, दरअसल मामला ये 5 साल के लिमिट के जी केस को अगर 5 साल हो जाए किसी जुर्म को, 5 साल की लिमिट ये है कि जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स लॉज के मुताबिक अगर आपकी एक ट्रांजैक्शन है उसको आपने डिक्लेयर किया है, उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स अदा किया है, तो 5 साल से पीछे जो है वो आपको जो है वो नहीं पूछा जा सकता या आपको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अब देखें अगर 5 साल जो है वो कम है तो वहां पे भी फिर 10 साल कर दे, वहां पे भी 15 साल कर दे। ठीक है फरूख हबीब साहब, अब आप क्या कहेंगे? पूरा सारे की सारी कहानी तफसील राना सनाउल्लाह ने खोल के रख दी कि गवर्नमेंट का रवैया कैसे रहा, जबकि आप इस अपोजिशन के ड्राफ्ट को NRO++ कह रहे हैं और आप अपोजिशन को कह रहे हैं कि जी उनका रवैया कौमी मफाद के खिलाफ है। देखिए बात यह है कि ये जो खास तौर के ऊपर जो फेटफ के बिल हैं, आपके इल्म में है कि ये एक टाइम बार मामला है और हमें पता है कि इन बिल्स को हमने पास करना है ताकि ये उनकी जो एशिया पैसिफिक ग्रुप का रिव्यू अजलास होना है जो फेटफ का, जिसमें पाकिस्तान की ग्रे से व्हाइट लिस्ट पे आने का या ब्लैक लिस्ट में जाने का फैसला होना है, उसके लिए ये कवानीन जरूरी हैं। जो 2 कवानीन हमने आज पास किए हैं, अजलास तो हमारा 28 तारीख को खत्म हो जाना था, लेकिन चूंकि हम अपोजिशन के साथ जो है वो बातचीत कर रहे थे इस हवाले से, हम चाहते थे कि तमाम लोगों की जो है वो इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हो, इसके ऊपर जितना डेलिब्रेट करना चाहते हैं उतना डेलिब्रेट कर लें, लेकिन हम इतना एज पे ना पहुंच जाएं कि फेटफ के बिलों के साथ जो है वो आप इन नैब की जो 35 तरामीम हैं, जिनको 35 पंक्चर कहा या 35 टांके कहा गया, उसको साथ आप लिंक कर दें। कल शाह महमूद साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की
जो बात उन्होंने मन घड़त या अपने से कर दी हो, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि हमें कौमी मफाद को जाती मफाद के आगे नहीं रखना चाहिए। पहले ये बिल जरूरी है, इन बिलों को हम पास कर लें, उसके बाद नैब लॉज में तो पीएमएलएन की 5 साल हुकूमत रही, 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, आप तरमीम नहीं कर सके। आप एक ड्राफ्ट रात को देते हैं और उसको कहते हैं आप अगले 10 घंटों के अंदर पास कर लें, जो 10 साल में पास ना कर सके। इसके ऊपर मजीद बातचीत हो सकती है, इसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन जब दूसरा पहलू है इसका कि जब आप एक चीज को, फारूक एच नाइक साहब एक डॉक्यूमेंट को ले आते हैं, मान लेते हैं राणा साहब की बात को, जिसमें ये सब बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे आप बताएं जो चीजें उसके अंदर शामिल की गई हैं, हमें कहा जाता है जी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पे ये तमाम चीजें हो रही। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1999 के पिछले केसेस नहीं सुन सकते? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1 अरब से जो है वो कम के नैब केसेस नहीं सुन सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल को जो है वो 5 साल से पिछली करप्शन को आप नहीं सुन सकते? और जो अभी हवाला राणा साहब दे रहे थे इनकम टैक्स लॉज का, तो नवाज शरीफ साहब की खुद स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि चोरी के पैसे को कोई डिक्लेयर नहीं करता, करप्शन के पैसे अपने नाम के ऊपर नहीं रखे जाते। तो जो इनकम टैक्स के अंदर अगर कोई बंदा डिक्लेयर कर देता है तो 5 साल बाद आप नहीं पूछ सकते, ये उनका कानून है, उसके ऊपर आप टैक्स भी दे देते हैं, उसका ऑडिट नहीं हो सकता। लेकिन करप्शन के पैसे का तो हो सकता है। करप्शन तो चाहे 1 रुपए की हो, 1 करोड़ की हो, करप्शन करप्शन है। वैलिड पॉइंट। इसमें जरा मैं क्विक रिस्पांस ले लूं, इसमें जरा मैं क्विक रिस्पांस ले लूं। सुन लें एक मिनट खरीदा, बड़ी तफसीलन बात हुई, मुझे जरा बात कर लेने दें प्लीज, मुझे बात कर लें। देखें बात ये है, जब हम ये बात करते हैं, हमसे ये सवाल पूछा जाता था कि एनआरओ किसने मांगा, कहां है एनआरओ? ये जो 35 सिक्के हैं ये एनआरओ हैं। इसमें कहीं बात नहीं की गई कि नैब की प्रोसिक्यूशन को मजबूत करें, इसमें कहीं बात नहीं की गई कि नैब के कवानीन को सख्त करें, सजाओं को सख्त करें। इसमें तमाम चीजें जो हैं वो पर्सन स्पेसिफिक हैं। कोई शाहिद खाकान अब्बासी को फायदा देती हैं, कोई शहबाज शरीफ को फायदा देती हैं, कोई नवाज शरीफ को फायदा देती हैं, कोई आसिफ अली जरदारी को फायदा देती हैं। कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म कर दो, टीटीज के ऊपर सवाल ना पूछो, जाली अकाउंट्स के ऊपर सवाल ना पूछो। इसका मतलब यह है कि नैब के इदारे को बंद कर दें। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मजीद बात को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ऑपोजिशन की तजवीज है कि नैब से कोई बंदा मुजरिम साबित हो जाए तो भी पार्लियामान की सीट ना जाए उसकी, उसे पार्लियामान से ना अहल ना तो करे। आप मुझे ये बताएं इसका मतलब क्या है? एक मिनट खलीदा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब को नैब अदालत से सजा हुई है, 5 साल बाद जो है वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएं, तो ये एनआरओ नहीं है तो क्या है? अच्छा। एनआरओ यही तो था जो परवेज मुशर्रफ ने दिया था कि केसेस का खात्मा हो जाए। इसी पे पर्सन स्पेसिफिक लॉज हैं। मुझे नहीं समझ आती पे जवाब लेते हैं। राणा सनाउल्लाह वाला कौन था? राणा सनाउल्लाह साहब। इन्होंने अपना 2 साल का नैरेटिव खुद एक्सपोज किया है। राणा सनाउल्लाह साहब। नहीं देखें, बात ये है कि अब आप देखें ना, बात को अगर आप घुमा के करेंगे, आप मुझे ये बताएं कि ये देखें ना, ये किस अंदाज से बात की गई है। और आप जैसी बड़ी समझदार और मामला फहम एंकर है, वो भी उसी तरह से बात करी। देखें जी, नैब से सजा हो जाए और इसके बावजूद भी बंदा जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर रहे। सर आप मुझे समझा देना कि इसमें क्या कानूनी राय है, आप मुझे समझा दें, मैं समझना चाह रही हूँ सर। सुन रहे ना, मैं वही अर्ज करने लगा हूँ। आप देखें कि एक मेंबर है, ये बात वहां पे जब हुई तो इसको हुकूमत की टीम सारी ने तस्लीम किया कि ये दुरुस्त है। ठीक। फारूक एच नाइक साहब ने जब ये बात की तो सब ने कहा कि जी ये बात जो है दुरुस्त है। लेकिन ये तजवीज आई थी शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से, राइट जी। उन्होंने ये कहा कि देखें जी, मिसाल के तौर पे हम दोनों पार्लियामेंटेरियन आपके सामने बैठे तो हमें सजा हो जाती है। ठीक। तो इस वक्त जो कानून है, सजा होते ही बंदा जो है वो डिसीट हो जाएगा। ठीक है। और विद इन 60 डेज यानी 2 महीने के अंदर अंदर नया शेड्यूल आके इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। आप मुझे बताएं कि एक आदमी को सजा हुई आज, उसने अपील की हाई कोर्ट में। ठीक। उसकी 4 महीने बाद अपील जो है वो लगी और वो बरी हो गया। ठीक। वो बेगुनाह साबित हो गया। ठीक।
वो बेकसूर साबित हो गया। आप मुझे बताएं कि फिर आप उसको पार्लियामेंट का मेंबर बना देंगे? फरूख हबीब बताएं, जवाब दें। ये पॉइंट तो वैलिड है। फरूख हबीब साहब जवाब दें, फरूख हबीब साहब जवाब दें, पॉइंट तो वैलिड है। और राणा साहब बता रहे हैं कि इस पॉइंट को मीटिंग में मान गई थी गवर्नमेंट। सुन ले देखें, बात ये है, ये तो बात पे बिल्कुल ये अगर जो दुनिया में अपील का जो प्रोसेस है उसे भी ट्रायल का हिस्सा माना जाता है, और जब अपील का प्रोसेस मुकम्मल होता है तो फिर समझा जाता है कि नाउ द ट्रायल हैज कंप्लीटेड। ठीक है, तो राणा वहां साहब पे ये बात हुई कि ट्रायल के कंप्लीट होने तक किसी को जो है वो सजा ना दी जाए। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि जो हम बातें सुनते हैं कि जी एक आदमी को 14 साल सजा हुई, ठीक, उसकी अपील लगी है 16 साल बाद, और वो सजा को काट के जो है वो घर ठीक जा है। चुका राणा है। साहब आपका पॉइंट आ गया। फरूख हबीब साहब की क्या कहते हैं आप? अपोजिशन का पॉइंट तो वैलिड है, नंबर 1। नंबर 2, अपोजिशन कह रही है कि गवर्नमेंट मान गई थी हमारे साथ। करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो है, राणा साहब फरूख हबीब साहब का जरा जवाब ले लेना, फरूख साहब का जवाब देखें बात ये है, बात ये है, फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पर्सन स्पेसिफिक अप्रोच से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जब ये इन कवानीन की बात करते हैं तो ये या उन लोगों को सामने रख लेते हैं जिनको सजाएं हो चुकी हैं, या जिनके नैब अदालतों के अंदर रेफरेंसेस चल रहे हैं, ये उनको सामने रख लेते हैं। मुझे आप ये बताएं कि फिर तो अगर ये शिक हम मान लेते हैं तो ये तो आइन की जो 62-63 की शिक है उसके साथ वो तसादम है। उसके साथ पाकिस्तान के अंदर तो कोई कानून साजी नहीं हो सकती जो आप 62-63 से मुतसादम हो। मसलन एक शख्स जो है वो आज अगर नाअहल हो गया है, ठीक है, तो उसने उसके बाद जो है उसका फैसला उसी वक्त हो जाएगा। ठीक है, अगर अदालत कोई हुकूमत इम्तनाई जारी कर देती है तो हुकूमत इम्तनाई तो मौजूद है। मुझे आप ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ को नाअहल किया था उसने इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिल गया, उनका मामला चलता रहा। ख्वाजा साद रफीक का भी हामिद खान के केस के मामले में यही सिलसिला था। तो उसके लिए स्पेसिफिक लॉ लाने की जरूरत नहीं है। अगर अदालत समझती है, ठीक है, कि आपकी अपील जो है इतनी वैलिड है और उसको सुन के फैसला करना है, तो वो तो अदालत का फैसला है। उसके लिए स्पेसिफिक लॉ ना बनाए कि एक शख्स को नैब अदालत से सजा भी हो जाए और वो उस वक्त तक जो है वो असेंबली का रुकन भी रहे, उस वक्त तक वो वजीर भी रहे, उस वक्त तक वो मजीद लूटमार करता रहे, उसको इजाजत दे दें। ऐसे लॉज ना बनाए। मैं समझता हूं इसके ऊपर रैशनल माइंड अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है, मेरे पास टाइम भी चूंकि खत्म हो रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब कैसे कंक्लूड करेंगे आप इसको? क्या होगा? कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास भी होने जा रहा है। देखिए, ये फॉर एंड अगेंस्ट राय जो है ना, वो अब इस बात का मेरे पास बड़ा मुदल्लल जवाब मौजूद है, लेकिन क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, मैं ये बात कह रहा हूं कि चलें, अगर वो 34 प्रपोजल्स डिस्कस की थी फारूक नाइक साहब ने, ये अगले दिन तशरीफ लाते, ये कहते कि जी हमें ये 4 मंजूर हैं, हमें 30 नामंजूर है, बात खत्म हो जाए, बात खत्म हो जाए। ठीक है, इन्होंने आगे कहा कि जी सॉरी, हमें वजीर आजम साहब जो हैं, हम में से किसी ने जाके पहले उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, तो हम वापस आ गए, तो लिहाजा वी आर सॉरी। अब आ जाएं आप आज के ऊपर। आज मुझे ये बताएं कि आज जो लेजिस्लेशन होनी थी, उस लेजिस्लेशन पे ये दोनों बिल जो हैं, इसके ऊपर हमने एग्री किया था। और आप ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर निकलवा के देख लें, उन्होंने उसमें भी जिक्र किया कि हम इन 2 बिल्स के ऊपर एग्री है। राणा साहब कल क्या होगा? टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया। राणा साहब कल क्या होगा? कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास है, लेजिस्लेशन नहीं है। कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास है। राणा साहब कल क्या होगा? यानी आज हुआ ये कि तकरीर जो है ख्वाजा, यानी जब ख्वाजा आसिफ ने तकरीर कर दी, उसके बाद ये तय था कि फिर इसके बाद एक आदमी पीपल्स पार्टी से और एक आदमी JUIF से मौलाना अब्दुल रहमान तकरीर करेंगे, और उसके बाद लेजिस्लेशन होगी। ठीक है, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। हमने अपनी अमेंडमेंट जमा कराई। राणा सना को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। फरूख साहब, शाह साहब ने कहा गरीदा शाह साहब ने कहा कि हमें हमने बात करनी है, और वहाँ पे जो राणा साहब को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। राणा सना को बता दें। फरूख साहब जी आप मुझे एक्सप्लेन करने दें, मुझे 1 मिनट दे दें। गरीदा हुआ ये
کہ جب یہ تجاویز جب یہ وزیر اعظم سے مشورہ کر کے شاہ صاحب آئے ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ تمام شکیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو این آر او دے دیا جائے، نیب کو ٹوتھ لیس بنا دیا جائے، ہم ان شکوں کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے ضد پکڑی، انہوں نے کہا نہیں یہی شکیں منظور کریں، شاہد خاقان عباسی اور پی ایم ایل این بائیکاٹ کر کے چلے گی، جبکہ فاروق ایچ نائک، شہری رحمان اور باقی لوگ ان کے بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹھیک بائی ہے، پوائنٹ ٹھیک ہے۔ چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی، ٹھیک یہ ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ٹائم- دوسرا ٹائم یہ میرے ہے کہ پاس- اگر آج یہ اس بل کے اوپر متفق تھے تو یہ نو کی آوازیں کیوں آئیں؟ یہ کہتے کہ ہمیں یہ بل منظور ہے، اس بل کو انہوں نے ووٹ دینا چاہیے ٹھیک تھا ہے، ان کو، کیونکہ یہ ٹھیک ہے۔ قومی مفاد کا بل تھا، ٹھیک ہے، لیکن قومی مفاد کو ٹائم انہوں میرے نے پاس- آج جو ہے وہ پسے پشت ڈال دیا۔ ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے۔ فاروق حبیب صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ اپوزیشن مل کے ساتھ چلیں گے اور اس کا کوئی ایک ایمیکیبل، کوئی پیسفل سولوشن نکالیں گے۔ I'll see you tomorrow. اللہ حافظ۔